والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum. Abda'u bilhamdi musallian ala sampai akhir pantun yang sudah kita baca. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi indah wa kullu wahidin atawa hadda awwaluha sahih wa huwa matasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithli mu'tamadun fi dhabtihi wa naqli wal hasanu ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat rijaluhu laka sahih ishtaharat wa kullu Apa? Wa kullu ma an anrut wa kullu ma an apa? Wa kullu ma an. Sudah hafal belum? Ayo bismillah. Bismillah. Dimin iktamil hadis indah wa kullu wahidin atawa hadda awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadda aw yu'ad yarwihi adlun dhabitun an mithli mu'tamadun fi naqlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasan marfu'un turqad wa ghadat rijalu la qasami ishtaharat wa kullu ma an rabbi husnil husn wa kullu ma an rabbihi husnil Wa kullu ma an rabbihi rutbatil husni. Wa kullu ma an Husni. rabbatil husnil kusuf wa huwa dha'ifun wa huwa aktaman kathur. Baik ya. Nanti lihat lagi nanti. Terus? Wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma litabihi huwa maqtu'u. Wal musnad muttasalu isnadi min wal musnadu al muttasalu wal musnadul muttasilul isnadi min wal musnad muttasalu bukan muttasalu muttasil muttasilu isnadi wal musnadul muttasil isnadil min muttasil apa isnadi min rawihi hatta mustafa walam yabin. Itu harokat-harokatnya kalau ngapal diperhatikan harokatnya biar nanti enggak keliru. Kalau keliru nanti artinya juga keliru. Ya bismillah. Wal hasan udah belum tadi? Wal hasan udah belum? Setelah apa?
يرويه عنه ضابط عن مثله محمد في لفظه ونقله والحسن المعروف طرقا وولاة رجاله لا كالصحيح اشتهرت Apa? وكل ما ذكر بالحسن قصير فهو ضعيف وهو أقسى من قصير وما أضيف للنبي المرفوع وما التابعين والمقطوع والمسند المتصل إسناده يرويه كالمصطفى. Perhatikan apa? Wal musnadu. والمسند المتصل إسناده يرويه كالمصطفى ولم يزل. Ayo. Bismillah. Hasan al-Ma'ruf Serius. Apa? أول الصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله فالحسن المعروف فتحا وغلط رجاله لا قسمه اشتهرت وكل ما أنت بكلمة قصر فهو الضعيف وهو أقسى من قصر وما أضيف للنبي المكفوء وما للتابعين هو المقطوع والمسند المتصل إسناد منه رويه حتى المصطفى ولم يبن. Salah. أبدأ بالحمد المصلي على محمد خلقه رسول الحوادث أقسام الحديث عنده وكل واحد حتى وحده أول الصحيح وهو من أصل إسناده والمشيع أو يعلم يرويه عن الضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وولد رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما أن نثبت الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام الكسر وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين والمقطوع والمسند المتصل إسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. أبدأ بالحمد والصلاة على محمد خير نبي أرسل ولي من أصحاب الحديث إلا وكل واحد أتى وهدى أولها الصحيح وهو التصور إسناده ولم يشد أو يعد يرويه عن ضابط عن مثله مجتهد في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وولد رجاله لو ذكر فيه الشهرة وكل ما نزل في الفتح كسر فهو ضعيف وهو أقسام الكسر وما أضيف للنبي المرفوع ومن تابع المقطوع والمسند المتصل الإسناد رويه حتى المصطفى ولم يزل. بسم الله. فالحسن معروف ظرفا وغلط رجاله ولا كالصحيح اشتهرت وكل ما أن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسى من كفر وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين والمقطوع والمتصل الإسناد والسند المتصل والمسند الإسناد من رويه حتى المصطفى والمقطوع. بسم الله. أبدأ بالحمد المصلي على محمد خليل النبي أرسل ومن أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر وكل ما عن نسبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثير وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المسلوب والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يزل. بسم الله. ولي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وحده أول والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يصل أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وولد رجاله لا كالصحيح اشتهرت
Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Sebenarnya pembahasan yang baru ini masih berkaitan masalah mustafa. Apa makna mustafa? Wa illa yang disebutkan di situ adalah pantun yang baru, tapi yang dibahas masalah mustafa. Nah, karena mustafa terulang situ lafadznya. Sebelumnya ya kan, min rawihi hatal mustafa wa lam yabin. Itu nanti di situ juga ada mustafa lagi. Nah, mustafa ini siapa? Nama orang atau siapa? Istilah untuk siapa gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang jelas kemarin sudah kami jelaskan, musnad itu memiliki dua makna, lughatan wa istilahan. Secara bahasa, secara istilah, mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Sudah kita lewati kemarin, mana yang umum, mana yang khusus. Abdullah, makna secara istilah atau makna secara lughah? Yang lebih khusus yang mana? Secara istilah. Yang lebih umum? Secara lughah. Karena secara lughah intinya menyandarkan barakallahu fikum riwayat atau hadis tersebut kepada si pengucap atau yang mengucapkannya. Tapi kalau secara istilah harus disandarkannya sampai kepada Rasulullah SAW, ya kan? Nah, seperti itu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-imam al-Baiquni rahmatullahi alaihi wa ma bis-sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Upayakan baca pantunnya, kalau memang diharokati kasih harokat. Kalau tidak jangan diharokati sendiri. Paham ya? Kalau sukun disukun, jangan dikasih harokat sendiri karena khawatirnya lantunannya nanti berbeda. Paham ya? Karena yang pantun seperti itu. Seperti ini sekarang antum misalkan antum baca dengan harokat. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasilu isnaduhu lil mustafa fal muttasilu. Itu walaupun enak mudah tapi keliru. Susunannya enggak seperti itu, sukun-sukun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti antum baca tadi ya, atau haddahu, atau haddah itu aja. Paham ya? Jadi yang disukun, yang dikasih harokat. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Qauluhu al mustafa ma'khudatun minas safwah. Mustafa itu diambil dari kata safwah, itu pilihan, wa ya khiyarus syai'. Pilihan terhadap sesuatu. Jadi yang paling pilihan mustafa yang sesuatu yang dipilih, yukhtar, dipilih. Wa asluha fil lughah al-mustafa bita. Perhatikan baik-baik ini. Asal usulnya kata ini dalam bahasa Arab itu dari mustafa. Mustafa. Ta-nya itu diubah menjadi ta. Istilahnya dalam musharraf apa namanya? Apa istilah dalam musharraf? Apa istilah dalam musharraf? Ibdal. Nah, barakallahu fikum. Jadi ta-nya diganti dengan ta. Mustafa, mustafa itu. Nah, barakallahu fikum. Bal qaidahnya annahu idza istama'at as-shad wa ta ini. Kaidahnya apabila berkumpul antara shad dan ta, ini perhatian baik ini ya. Wa subiqat ihdahuma bis-sukun. Shad dan ta kemudian didahului salah satu keduanya dengan sukun. Al-mustafa. Shad dan ta bertemu atau enggak situ? Ewa. Fa innaha tuqlabu ta'an fatasirul mustafa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, sekarang antum perhatikan, shad dan ta bertemu, salah satu di antara keduanya diawali dengan sukun atau enggak? Disukun atau enggak? Didahului dengan sukun atau enggak? Mananya? Shadnya diubah, ta-nya menjadi ta. Mustafa. Paham belum antum? Perhatikan baik-baik. Nah, fatasiru mustafa wal lam fi qouli al mustafa, perhatikan lam adalah lil mustafa bi makna ila, ai ilal mustafa, masyaallah. Lamnya aja maknanya ila di situ. Jadi seakan-akan wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu ilal mustafa. Gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi masing-masing perawi mendengar dan bersambung sanadnya sampai kepada mustafa. Siapa mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ai ilal mustafa fal muttasil huwa al-qismus sabi'u min aqsamil hadis al-madhkur fil nadhm. Ini perhatikan baik-baik. Muttasil itu pembagian yang ke-7 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun. Pertama, sahih, kedua, hasan, ketiga, dhaif, keempat, marfu', kelima, mauquf, keenam, atau mauquf enggak dihitung? Maktuknya ya, maktuknya. Itu yang keenam maktuknya, kemudian 7 apa ini? Muttasil. Perhatikan. Balik sini.
Wa fi ta'rifihi qaulan li ahli ilm. Untuk mengenai definisinya ada dua pendapat menurut ahli ilm. Dua pendapat mengenai definisi muttasil, bersambung itu bagaimana? Fal muttasilu ala kalam muallif, muttasil menurut ucapan muallif maknanya adalah al marfu' alladhi akhadahu kullu rawin amman fawqahu sama'an. Perhatikan baik-baik ini. Jadi muttasil berdasarkan ucapan muallif maknanya adalah al marfu' itu hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW alladzi akhadahu, yang mengambilnya adalah setiap perawi tersebut mengambilnya amman dari orang yang fauqahu samaan, orang yang lebih tinggi, orang yang di atasnya. Maksudnya yang mendengar. Maksudnya mendengar, masing-masing perawi mendengar orang yang di atasnya gitu. Paham ya? Itu dikatakan muttasil. Jadi muttasil itu gini, bersambung sanadnya, masing-masing perawi mendengar dari perawi yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Paham belum? Kan awal mulanya kan haddatsana fulan an haddatsana fulan, haddatsana alan. Itu masing-masing perawi yang mengucapkan tersebut mendengar dari perawi yang berikutnya, perawi yang berikutnya. Paham ya? Itu namanya syaratnya bersambung muttasil. Naam. Jadi muttasil itu ternyata apa? Marfu'. Karena yang namanya muttasil bersambung itu otomatis apa? Marfu'. Tapi tidak mengharuskan setiap yang muttasil ini nanti apa? Nah, ini secara bahasa ya, tidak mengharuskan setiap yang muttasil itu nanti sahih sampai kepada Rasulullah. Paham ya? Intinya muttasil syaratnya bersambung. Bersambung sampai mana? Kalau sampai kepada Rasulullah marfu', sampai kepada sahabat namanya apa? Mauquf, sampai kepada tabi'in namanya maqtu', itu aja sudah. Nah. Jadi ingat-ingat ya, al-marfu' alladzi akhadahu kullu rawin, yang mana yaitu suatu hadis yang marfu' yang apa? Yang masing-masing perawi mengambilnya amman fawqahu sama'an, dari apa? Dari perawi yang di atasnya atau orang yang di atasnya, maksudnya samaan dalam keadaan mendengar. Maksudnya mendengar dari perawi yang setelahnya dan setelahnya. Fasyaratul mu'allifu lil muttasil syartain. Mu'allif di sini mensyaratkan untuk muttasil dua syarat. Pertama, as-sama'u bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu, ini. Syaratnya ketat juga ternyata ya. Perhatiin baik-baik. Jadi sanad dikatakan muttasil itu dua syarat katanya. Pertama, as-sama'u bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu. Pertama ada sama'. Sama' itu maknanya mendengar. Dia dengan catatan masing-masing perawi mendengar dari apa? Dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Masing-masing perawi mendengar dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Paham belum ini? Naam. Jadi mendengar. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Nah, fulan ini benar-benar mendengar si alan gitu loh. Paham maksudnya ya? Naam, seperti itu. Yang kedua, an yakuna marfu'an ilan nabi. Syarat yang kedua harus marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Mahfum insyaallah ya? Paham belum ini? Jadi al-muallif, siapa al-muallif di sini? Al-Imam Baikuni ya. Nah, barakallahu fikum. Al-muallif di sini siapa Ihsan? Al-Imam Al-Baikuni. Baikuniyah itu matanya. Paham ya dengan Al-Imam Baikuniyah? Baikuni itu Imam Al-Baikuni, matanya matan Baikuniyah, pensyarahnya Ibnu Utsaimin. Jangan sampai keliru. Paham ya? Kalau al-muallif pasti muallif di sini adalah apa? Al-Imam Al-Baikuni. Paham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi menurut muallif itu muttasil syaratnya dua. Pertama apa? Masing-masing perawi mendengar dari perawi yang berikutnya dan berikutnya. Syarat yang kedua apa? Harus marfu' sampai kepada Rasulullah SAW atau sampai kepada Nabi SAW. Mahfum soal ini ya? Kita lihat berikutnya. Liqaulihi lil Mustafa, yakni ilal Mustafa, wa bina'an 'ala dzalik fal mauquf wal maqtu' la yusamma muttasilan. Ini perhatian baik-baik, ilmu mustalah itu enggak sembarangan ya. Mustafa itu maksud bagaimana? Sampai kepada Mustafa, sampai kepada Rasulullah. Wa bina'an, maka dibangun 'ala dzalik atas penjelasan atau ucapan tersebut, fal mauquf, maka mauquf wal maqtu' dan maqtu' la yusamma muttasilan, enggak dikatakan muttasil. Mauquf sama maqtu' tidak dikatakan muttasil karena tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Kalau maqtu' sampai kepada siapa Abdul Aziz? Tabi'in. Kalau mauquf sampai kepada siapa tadi? Sahabat. Kalau marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, dibangun di atas ucapan yang diucapkan mu'allif tersebut, berarti kalau sampai pada sahabat atau tabi'in bukan muttasil walaupun sanadnya bersambung, gitu loh. Maksudnya ya? Nah, li'anna al-mu'allif istarata an yakuna muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mu'allif mensyaratkan bahwasanya harus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil maqtu'i wal mauquf lam yattasil as-sanadu ila Nabi. Nah, barakallahu fikum. Al-mu'allif di sini mensyaratkan yang namanya muttasil itu
harus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau maqtu' dan mauquf itu tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham insyaallah ya? Jelas ya? Wadih Abdullah? Yusuf? Paham belum? Nah, jadi mu'allif di sini siapa namanya tadi? Ma'rufnya siapa? Al-Imam Baikuni. Nah, mensyaratkan bahwasanya hadis muttasil itu harus sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis mauquf, maqtu' itu walaupun sanadnya bersambung, dikatakan muttasil enggak? Dikatakan muttasil enggak menurut beliau? Tidak. Karena syaratnya menurut beliau tadi apa? Harus apa? Bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Wa kadzalikal marfu', demikian juga marfu'. Idza kana fihi saktun fi ruwati fa innahu la yusamma muttasilan li annahu munqati'. Demikian pula marfu'. Apabila di dalam syaratnya itu ada apa? Ada salah satu perawi yang gugur, yang hilang, yang tidak disebutkan, maka sesungguhnya tidak dikatakan muttasil dikarenakan apa? Munqati', terputus sanadnya. Apa maksudnya ya? Terputus sanadnya karena tidak bersambung. Jadi, nah barakallahu fikum, syaratnya ini penting sekali. Syarat ini penting sekali. Pertama sama masing-masing perawi mendengar dari perawi yang setelahnya. Kalau perawinya ternyata kok satunya hilang, itu berarti enggak dikatakan muttasil karena apa? Munqati', terputus tadi itu. Nah, wa 'ala dhahiri kalam mu'allif idza lam yusarrih ar-rawi bis-sama'. Dhahirnya ucapan mu'allif apabila seorang perawi enggak terang-terangan mengatakan bis-sama' mendengar, aw mayakum maqamah atau ucapan yang kedudukannya seperti mendengar, falaisa bimuttasil, berarti enggak dikatakan muttasil. Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, jadi kalau kok ada seorang perawi kok enggak terang-terangan sami itu misalkan, nah barakallahu fikum, nah enggak terang-terangan sami itu misalkan, atau dengan bahasa yang lain yang semakna dengan mendengar, itu berarti enggak dikatakan muttasil itu loh. Fala budda an yakuna sama'an, harus nah barakallahu fikum masing-masing perawi mendengar. Was-sama'u minar rawi huwa aqwa anwa'it tahammul. Benar. Yang namanya masing-masing perawi itu kok mendengar, itu adalah apa? Jenis tahammul, jenis mengambil hadis yang paling apa? Kuat. Ya enggak? Jadi paling mengambil hadis yang paling kuat itu ya mendengar langsung gitu loh. Karena apa? Laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung, mendengar langsung. Katanya di depan sana ada kebakaran ya. Kata siapa? Kata si fulan. Antum lihat langsung, anak teman dengar. Wong anak yang lihat langsung enggak ada kebakaran. Kuat yang mendengar atau kuat yang melihat? Kuat yang mendengar atau yang melihat? Melihat, karena dia nyaksikan langsung, datang ke TKP, paham ya? Lokasi langsung, ternyata enggak ada kebakaran. Yang ini hanya mendengar saja. Laisal khabar kan muayyanah. Tapi kalau di sini dia datang di majelis mendengar dari gurunya, haddatsana fulan an fulan, dengar langsung. Paham ya? Nah, itu lebih kuat. Anwa tahammul. Tahammul itu mengambil hadis, menyampaikan hadis namanya tahammul, itu mengambil hadis. Kalau menyampaikan namanya ada. Ingat-ingat, tahammul wal ada, at-tahammul wal ada. Ingat-ingat ya, at-tahammul itu mengambil, al-ada menyampaikan. Istilah seperti ini penting. Wa hadha huwa madhhaba ilaihil mu'allif fi ta'rifil muttasil. Ini adalah pendapat yang mu'allif berpendapat di atasnya mengenai definisi al-muttasil. Nah, barakallahu fikum. Sekalian Waqila balil muttasil huwa mattasala isnaduhu bi akhdhi kulli rawin amman fawqahu ila muntaha. Ini yang nanti dikuatkan. Antum enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Nah, enggak usah gelisah, ini perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau nanti. Nah, yaitu apa? Muttasil itu adalah mattasala isnaduhu. Intinya bersambung sanadnya intinya. Maksudnya bagaimana kalau sanad dikatakan bersambung? Bi akhdhi kulli rawin, masing-masing perawi mengambil dari orang yang di atasnya sampai yang terakhir. Terakhirnya itu antum cek, terakhirnya sampai mana terakhirnya? Sampai mana? Kalau sampai bersahabat berarti mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in berarti maqtu. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti marfu'. Paham ya? Nah, perhatian baik-baik itu namanya muttasil. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama kan berat.
yang harus mendengar, ya barakallahu fikum, harus sampai kepada Rasulullah. Marfu harus. Nah, yang kalau yang kedua ini bagaimana? Mau marfu, mauquf ataupun maqtu, intinya muttasil, bersambung sanadnya sampai mana gitu loh. Dicek gitu loh. Paham belum Abdul Aziz? Paham? Intinya apa intinya? Bersambung sanadnya. Mau sampai mana dilihat dulu. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti marfu. Kalau pada sampai sahabat berarti apa? Maktuf. Mauquf tadi gabung ya. Kalau sampai kepada tabi'in berarti apa? Maqtu. Nah, itu penting sekali ya. Kita lihat dikit lagi kata beliau sini. Wa ala hadza fa yashmal al mauquf wal maqtu. Ini penting ini ya. Berdasarkan penjelasan atau definisi ini maka mencakup apa? Mencakup barakallahu fikum apa? Mencakup apa? Mencakup yang maqtu dan juga mauquf. Mencakup yang barakallahu fikum maqtu dan mauquf. Karena mauquf dan maqtu intinya sanadnya bersambung sampai kepada yang paling terakhir. Paling terakhirnya itu bisa jadi apa? Sampai mana? Bisa jadi sampai tabi'in. Tabi'in terus sahabat Rasulullah SAW. Kalau sampai kepada sahabat berarti mauquf, tabi'in Rasulullah marfu. Itu udah perkara yang sudah dikenal dan tidak perlu antum ragu atau bimbang. Wa yashmal marwiya bis sama' wa marwiya bi ghair sama'. Ini juga mencakup yang diriwayatkan dengan cara mendengar ataupun yang diriwayatkan tanpa dengan cara apa? Mendengar. Lakin la budda min ittisal. Intinya sambung. Mau mendengar langsung ataukah tidak intinya bersambung sanadnya itu ya. Nah, kemudian intinya apa? Intinya bersambung sanadnya sampai kepada siapa? Dilihat kondisinya. Sampai kepada siapa? Kalau sampai kepada Rasulullah berarti apa tadi? Marfu. Tabi'in berarti apa? Maqtu. Sampai kepada sahabat berarti apa? Mauquf. Dah mudah sekali diulang-ulang itu biar melekat. Wa hadza asahhu min qaulil muallif. Ini lebih sahih daripada ucapan al-muallif bahwa annal muttasila, yaitu bahwasanya muttasil itu adalah, perhatian baik-baik ya, muttasil itu adalah mattasala isnaduhu bi an yarwiya kullu rawin amman fawqahu. Intinya ini. Muttasil itu adalah apa? Intinya sanadnya bersambung, yaitu dengan catatan bahwasanya masing-masing perawi meriwayatkan dari orang yang di atasnya. Sawa'un kana marfu'an, baik itu marfu sampai kepada Rasulullah, au mauqufan atau mauquf sampai kepada sahabat, au maqtu'an sampai kepada tabi'in, wa sawa'un kanat sighah hiyas sama, baik bentuk penyampaian itu sama, sami'tu au ghair sama atau yang lainnya. Fa kullu mattasala isnaduhu yakun muttasilan. Ini lebih enak, lebih mudah dan juga lebih apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, orang cepat untuk memahaminya. Intinya bersambung sanadnya. Paham ya? Intinya bersambung apa? Sanadnya. Ketika menyampaikan itu walaupun dia, nah ketika dia mengambil walaupun dengan sami' itu ataupun tidak, intinya bersambung sanadnya, itu intinya. Nah, barakallahu fikum. Wa qad sabaqa lana khilaful muhaddisin haula al-mas'alah, dan sungguh telah lewat perselisihan ahli hadis mengenai permasalahan ini. Hal tushtaratul mulaqatu au takfil mu'asarah, apakah disyaratkan masing-masing perawi bertemu atau cukup sezaman saja? Wa taqaddamal jawabu alaih. Adapun rinciannya pada pertemuan yang akan datang. Intinya perselisihan yang kita lewati dulu, apakah masing-masing perawi itu di samping dia itu bersambung sanadnya, apakah masing-masing perawi harus bertemu atau cukup sezaman saja? Perselisihan antara siapa kemarin? Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai syarat perawi yang ada di dalam sahihnya. Sudah kita lewati kesimpulannya bahwasannya syarat yang diletakkan Imam Bukhari lebih kuat daripada syaratnya Imam Muslim. Karena syaratnya Imam Bukhari mensyaratkan apa? Di samping dia itu hidup sezaman, itu harus mulaqah, bertemu. Paham ya? Adapun Imam Muslim mensyaratkan intinya apa? Sezaman walaupun apa? Tidak bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.